한 기사가 투명 말을 타고 온 동네를 돌아다니고 있습니다. 그의 이름은 아서. 비록 말 살 돈이 없어서 코코넛으로 따그닥따그닥 소리나 내며 돌아다니고 있지만 이래봬도 이곳 브리튼의 왕입니다. 물론 적법한 절차를 따라 왕이 된 건 아닌지라 백성들의 지지를 얻진 못하고 있었지만 말이죠. How do you do, good lady? I am Arthur, King of the Britons. King of the who? I am your king. Well, I didn't vote for you. You don't vote for kings. Supreme executive power derives from a mandate from the masses, not from some farcical aquatic ceremony. Shut up! Will you shut up? Now we see the violence inherent in the system. Shut up! 시대랑 맞지 않게 굉장히 깨어있는 브리튼의 백성들. 아무튼 아서왕은 온 나라를 돌아다니며 자기 부하가 될 기사들을 찾아다닙니다. 그는 용맹한 랜슬롯 경, 현명한 베디비어 경, 순결한 갤러헤드 경, 그리고 이 영화엔 등장하지 않는 경 등 쟁쟁한 기사들을 영입하는 데 성공합니다. 하나같이 말이 없는 기사들은 말 타는 신용을 하며 아서왕의 본거지인 카멜롯으로 향하는데요. 이제 와서 생각해보니 카멜롯에서의 생활은 그다지 좋은 기억이 없었고 아서는 그대로 발길을 돌려 다른 곳으로 향합니다. 그때 갑자기 하늘이 열리며 하느님이 등장하시죠. Oh, don't grovel. One thing I can't stand, it's people groveling. Sorry. And don't apologize. It's like those miserable psalms. They're so depressing. Behold, Arthur, this is the Holy Grail. The quest for the Holy Grail. 이렇게 하느님의 계시를 받아 성배를 찾는 여정이 시작됩니다. 아서왕과 원탁의 기사들은 길을 가다가 웬 성을 하나 발견하는데요. 이 성은 프랑스인들이 점령하고 있었습니다. 단단한 성을 상대로 맨몸 돌진을 감행하는 아서 일행. 그러나 프랑스인들이 던져대는 동물 폭격에 제대로 당해버리고 그들은 성을 점령할 다른 방법을 고민합니다. 기사들이 내놓은 방법은 바로 트로이의 목마가 아니라 트로이의 토끼였죠. 프랑스인들은 갑자기 나타난 나무 토끼를 신기하게 여기며 성 안으로 가지고 들어갑니다. What happens now? Lancelot, Galahad, and I leap out of the rabbit, taking the French by surprise. Who leaps out? Lancelot, Galahad, and I. And, 프랑스인들에게 처참하게 깨진 아서왕 일행은 결국 흩어져서 성배를 찾기로 결정합니다. 이 시점에 우리에게 아서왕 이야기를 설명해주던 저명한 역사학자가 어디선가 나타난 기사에게 살해당하는 일이 벌어지죠. 경찰은 이 끔찍한 사건을 조사하며 범인을 찾기 시작합니다. 한편 뿔뿔이 흩어진 원탁의 기사들은 머리가 새 딸린 기사를 만나기도 하고 Well, actually, I am a knight of the round table. In that case, I shall have to kill you. Shall I? Oh, I don't think so. 여자들만 있는 성에서 동정을 잃을 뻔한 위기에 처하기도 하며 come on, we will cover your escape. Look, I'm fine. Come on. No, Sir Galahad, come! No, really, honestly, I can cope. I can handle this lot easily. Yes, let him handle these. Yes, 남의 결혼식에 끼어들어 대량 학살을 저지르는 등 용감무쌍한 모험을 해나갑니다. 그 중에서도 아서왕과 베디비어는 24번 씬에서 이상하게 생긴 노인을 만나는데요. 성배가 어디 있는지 아냐고 물어도 노인은 낄낄 웃기만 할 뿐 제대로 된 대답을 해주지 않습니다. But the Grail! Where is the Grail? 갑자기 이상한 숲속에 떨어진 아서왕과 베디비어. 두 사람은 숲을 지나가다가 무섭게 생긴 거대 기사를 만나게 됩니다. We are the knights who say... Ni! No, not the knights who say ni. 니라고 말하는 기사는 숲을 지나가고 싶거든 자기한테 관목을 가져오라고 말합니다. 아무리 힘센 기사라도 니라는 단어 앞에선 무용지물인 상황. 어쩔 수 없이 아서와 베디비어는 주변 마을로 내려가 관목을 찾아보기로 합니다. 마음이 급하다 보니 그들은 기사답지 않게 나이든 노파한테 심한 말을 해버리죠. If you do not tell us where we can buy a shrubbery, we will say ni. Do your worst. Ni! No! Never!
Are you saying nee to that old woman? My name is Roger the Shrubber. I arrange, design, and sell shrubberies. No, 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 no. 겨우 관목을 구해오는 데 성공한 아서와 베디비어. 이후에도 니라고 말하는 기사와 여러 갈등이 있긴 했지만 용기와 지혜로 똘똘 뭉친 아서왕은 다행히 위기를 모면합니다. 그리고 그들은 헤어졌던 원탁의 기사들과 다시 합류해 성배를 찾는 여정을 계속하는데요. 얼마 후 기사들은 맨손으로 온갖 폭발을 만들어내는 마법사를 만나게 됩니다. 이 사람이 혹시 그 유명한 아서왕 전설의 멀린인가 했는데 What manner of man are you that can summon up fire without flint or tinder? I'm an enchanter. By what name are you known? There are some who call me Tim. 의외로 평범한 이름을 가진 마법사 팀. 팀은 성배가 있는 곳을 알려주는 단서가 있다며 아서왕 일행을 웬 동굴 앞으로 안내합니다. 그 앞엔 무시무시한 괴물이 있다는 경고와 함께 말이죠. Too late. There he is. You silly sod! Oh, you got us all worked up. Well, that's no ordinary rabbit. One rabbit stew coming right up. Jesus Christ! I warned you. 맙소사. 사람이 죽고 나서야 정신을 차린 아서는 황급히 기사들을 이끌고 괴물 토끼를 향해 돌격합니다만 토끼의 어마어마한 힘 앞에선 도저히 상대가 되질 않았습니다. 근접전으로 붙었다간 기사가 한 트럭이 와도 이길 수 없는 말렙토끼. 원거리에서 공격할 수밖에 없다고 판단한 아서 일행은 비장의 무기 안티오크의 성스러운 수류탄을 사용하기로 합니다. How does it work? Armaments, Chapter 2, verses 9 to 21. And the Lord spake, saying, First shalt thou take out the holy pin. 3 shall be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be 3. 4 shalt thou not count, 5 is right out. Then lobbest thou thy holy hand grenade of Antioch towards thy foe. O Lord, bless this thy hand grenade, that with it thou mayst blow thine enemies to tiny bits. Amen. 1, 2, 5! Please, sir. 3! 수류탄의 성스러운 힘으로 말렙토끼를 물리친 아서 일행. 동굴 안으로 들어간 이들은 성배의 위치를 알려주는 단서를 발견합니다. 그때 어디선가 또 다른 괴물이 나타나 일행을 공격하는데요. 다행히 괴물을 그리던 애니메이터가 심장마비로 쓰러지는 바람에 기사들은 무사히 도망칠 수 있었습니다. 이후 단서를 따라 아서왕과 원탁의 기사들은 죽음의 다리로 향합니다. 그곳에서 마침내 그들은 24번 씬에서 만났던 노인과 또 한 번 마주하게 되죠. 노인은 이 다리를 통과하고 싶으면 3가지 질문에 답해야 한다고 말합니다만 그 질문이라는 게 상당히 골 때리는 내용이었습니다. What is the capital of Assyria? I don't know that. 엄청난 난이도의 질문 때문에 충성스러운 기사들을 잃은 아서왕. 그의 차례가 찾아오고 왕은 용감하게 도전을 시작합니다. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? An African or European swallow? I don't know that. Who do you know so much about swallows? Well, you have to know these things when you're a king, you know. 둘만 남게 된 아서와 베디비어는 죽음의 다리를 지나 드디어 성배가 보관된 성에 도착합니다. 그런데 하필 그 성 안엔 왠지 낯이 익은 프랑스인들이 먼저 들어가 있었죠. 지긋지긋한 악연에 치를 떨면서 아서는 힘껏 성문을 두드려보지만 그에게 돌아오는 건 더러운 똥덩어리 뿐이었습니다. 하지만 지금까지 희생된 부하들을 위해서라도 여기서 포기할 수는 없었습니다. 각오를 다진 아서는 군대를 소집해 성을 공격하려 합니다. 성배를 찾아 떠났던 머나먼 여정, 그 이야기의 종지부를 찍는 최후의 결전. 과연 아서는 성배를 찾아 하느님의 계시를 완수할 수 있을까요?
right, Sonny, that's enough. Just pack that in. 이 영화 몬티파이썬과 성배는 정신 놓고 보다 보면 내가 대체 뭘 보고 있는 건가, 여긴 어디인가 생각이 들게 만드는 리얼 코미디 영화입니다. 영국의 코미디 그룹 몬티파이썬이 출연, 제작한 작품으로 몬티파이썬은 자기들의 본업에 충실하게 정말 코미디 그 자체인 영화를 만들어냈습니다. 니라고 말하는 기사라거나 혼자서 기사들을 때려잡는 말렙 토끼라거나 안티오크의 성스러운 수류탄 등 정말 주옥같은 캐릭터와 아이템들, 어딘가 나사 하나 빠진 것 같은 인물들의 활약상과 이게 영화인지 현실인지 알 수 없게 만드는 독창적인 장면 구성, 정말 이게 끝인가 의구심이 들 정도로 골 때리는 결말까지 대체 무슨 약을 하면 이런 영화를 만들 수 있을까 궁금할 정도입니다. 제가 100번 말로 해봤자 아무 소용 없습니다. 그냥 직접 보세요. 지금까지 미들뻔이었습니다.